Okay, praise God. Good morning, all. Okay, so in the previous lecture, we studied the proxemics, right? Which it means a space language. Previous lecture માં આપણે proxemics વિશે ડિસ્કશન કર્યું હતું, જેમાં આપણે એને સ્પેસ લેંગ્વેજ પણ કહીએ છીએ. તેમાં આપણે અલગ અલગ સ્પેસ જોઈ, બરોબર, અલગ અલગ ઝોન્સ ઓર સ્પેસ આપણે શીખ્યા હતા. So today in this lecture we are going to start a new topic, that is chronemics. It is chronemics. Okay, first of all, let us know what is chronemics. હવે જોઈએ chronemics કોને કહેવાય. So let us see the meaning. Chronemics is the study. It is a study of human being communicates through the use of time. Chronemics is the study of human being communicates through the use of time. એક્ઝેક્ટલી કમ્યુનિકેશન એક એવું સ્ટડી છે, એવું શિક્ષણ છે, એવું સ્ટડી છે કે જેમાં હ્યુમન બિંગ, ઓફકોર્સ વી આર ધ હ્યુમન બિંગ, બરોબર છે, હ્યુમન બિંગ એટલે માણસ, બરોબર, તે કમ્યુનિકેટ કરે. યસ, આપણે શીખી ગયા કમ્યુનિકેટ કઈ રીતે, વર્બલ અને નોન વર્બલ રીતે, થ્રુ ધ યુઝ ઓફ ટાઈમ. શું ધ્યાનમાં રાખીને, કેનો ઉપયોગ કરીને, સમયનો ઉપયોગ કરીને. તો ક્રોનિમિક્સ એ એવું સ્ટડી છે કે જેમાં માણસ સમયના મદદથી કમ્યુનિકેટ કરશે. ધીસ મીન્સ ઇન ધીસ ક્રોનિમિક્સમાં અ હ્યુજ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ ગિવન ટુ ધી ટાઈમ. બરાબર, ખૂબ જ મહત્વ આપવાનું છે, એ છે ટાઈમ. બરોબર, સપોઝ when you hear a speech, or let us take the easy example, એક એવું સરળ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે કોઈ સ્પીકર છે, બરોબર, એને he has given a time of 30 minutes for a particular speech. બરોબર, એક સ્પીકરને 30 મિનિટ્સનો ટાઈમ આપેલો છે. This is just an example to understand this topic well. So a speaker is given a time of 30 minutes to complete his speech. બરોબર, 30 મિનિટનો સમય એને આપેલો છે, right? So here audience will listen quietly for 30 minutes. But as the time passes, બરોબર, it becomes 35, then it becomes 45 minutes. The audience will start looking here and there. That means audience will not give attention to the speaker's speech. Again see, if he or she completes his speech at 1 hour, right? Now if here speaker takes 60 minutes for his speech, the audience will flee away from that place. That means audience ત્યાં mentally present નહીં રહે, right? So here from this example we'll come to know exactly the time factor that plays very important role in our communication. આ example ઉપરથી આપણે શું ખ્યાલ આવે છે કે a certain topic or a certain presentation or a certain speech should be completed or finished within a time limit. બરોબર, આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી આપણે એટલો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આપણે જે પણ પ્રેઝન્ટેશન, જે પણ સ્પીચ, જે પણ આપણે પ્રેઝન્ટ કરવાના છે, that should be completed within a given time. આપેલ સમય દરમિયાન એના
લિમિટ્સ પ્રમાણે આપણે એને કમ્પ્લીટ કરવું જોઈએ. તો આનું જે સ્ટડી છે એને આપણે નામ આપ્યું છે ક્રોનેમિક્સ. બરોબર, તો ક્રોનેમિક્સનો મિનિંગ આપણે ખ્યાલ આવી ગયો તમને? ઇટ્સ અ સ્ટડી ઓફ હ્યુમન બીંગ કમ્યુનિકેટ્સ થ્રુ ધ યુઝ ઓફ ટાઈમ. ઓકે, સો આમાં મેઇન કોન્સેપ્ટ કોને ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે? ટાઈમને. હવે આપણે જોઈએ કે એઝ વી હ્યુમન બીંગ, આપણે માણસ તરીકે વી attempt to control time and use it effectively. It means as a human being what we try to attempt, એક માણસ તરીકે આપણે શું કરીએ છીએ? સમયને કંટ્રોલ કરતા શીખીએ છીએ. We try to control time, but as the saying goes, કહેવત છે ને, time and tide waits for none. We have to wait for the time. Time will not wait for us. We have to get up to catch a bus or to catch a plane, right? We have to get up, we have to be on time. Before time we need to reach for a particular destination. ચોક્કસ સ્થાન માટે આપણે સમય ફાળવવો પડે અને થોડુંક વહેલા આપણે ઉઠવું પડે જો આપણે ક્યાંય સ્ટેશનમાં રીચ કરવું હોય તો. ઓકે, સો હિયર એઝ અ હ્યુમન બીંગ ઇન ધીસ વે, આ રીતે વી અટેમ્પ્ટ ટુ કંટ્રોલ ટાઈમ, આપણે સમયને મેનેજ કરતા શીખીએ છીએ. Attempt, that means try to make efforts, to make efforts, એના માટે કાર્ય કરવું, પ્રયત્ન કરવો. So we attempt to control time and we try to use it effectively, right? For another example I would like to give you. Before the 2 to 3 weeks, that means before 1 month of your exam, what we do? We do prepare a good fine timetable. બરોબર, એક્ઝામ આવવાની હોય તો એના પહેલા તમે શું કરો? You prepare a good timetable including all the subject and its syllabus, and you try to follow it. બરોબર, so all these things are just you have attempted to read, you have just tried to control time, use time, and you have tried to manage the time according to your schedule. તો ક્રોનેમિક્સ છે એ is a highly important thing for our presentation. અહીંયા આપણે પ્રેઝન્ટેશન ઉપર ફોકસ કરીએ તો સ્પીચ છે આપો તમે, એ પણ પ્રેઝન્ટેશન છે. તમે એના વિશે કંઈક સાઇડ પ્રિપેરેશન કરીને કોઈ આઈડિયાને કવર કરો છો, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટેશન. સો વોટ એવર યુ પ્રેઝન્ટ, ઇટ શુડ બી ઇન અ સર્ટેન ટાઈમ લિમિટ્સ. બરોબર, જે પણ તમે પ્રેઝન્ટ કરો તો તમારું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ત્યારે ગુડ હોવું જોઈએ. ક્રોનેમિક્સ is very crucial as it shows courtesy and professionalism. Okay, chronemics is very crucial. It means highly important. It's a synonyms, very important thing. ખૂબ જ મહત્વનું છે ક્રોનેમિક્સ. Why? Because it shows courtesy and professionalism. Courtesy એટલે politeness, વિવેક, બરાબર છે. That means a good person will always follow a time.
right? Punctuality is a quality of a disciplined person. બરોબર, કોઈ શિસ્તબદ્ધ વ્યક્તિ હોય આનું એક ક્વોલિટી છે, he will be a courteous person, રાઈટ. તો કોઈ પણ વ્યક્તિની તમે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ એના ઉપરથી તમે ક્રોનેમિક્સ એનું ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. જો ઇફ યુ આર ફોલોવિંગ અ ટાઈમ, ઇફ યુ આર બિંગ ઓન ટાઈમ એવરીવેર, right? So it shows that you are a courteous person, right? It means politeness, વિવેકબદ્ધ, શિસ્તબદ્ધ વ્યક્તિ છો. અને સેકન્ડ ક્વોલિટી શું છે? પ્રોફેશનલિઝમ. પ્રોફેશન એટલે એક વ્યવસાય, બરાબર. સપોઝ અ ડોક્ટર, he uses his skill, ability, knowledge and in return he receives a money. બરોબર છે. પ્રોફેશન એટલે એ વ્યવસાય કે જે પોતાના નોલેજના ઉપયોગથી રિટર્નમાં શું મોનેટરી એક્સપેક્ટેશન મેળવે છે ફ્રોમ હિઝ પેશન્ટ. એવી જ રીતે ટીચર છે, ડોક્ટર્સ, ધેર આર સો મેની અધર પ્રોફેશન. તો પ્રોફેશનલિઝમ એ એવો એક ગુણ છે કે પોતાના વ્યવસાય પ્રત્યે કેટલો સિન્સિયર છે, બરોબર છે. એટલે પ્રોફેશનલિઝમ વ્યવસાયનો એક જે ગુણ હોવો જોઈએ. વ્યક્તિ વ્યવસાય છે કે નહીં કેના ઉપરથી ખબર પડે? ક્રોનેમિક્સ, બરોબર. કોઈ ડોક્ટર છે, બરોબર, ઇઝ અ ગુડ પ્રોફેશન. હાઉ કેન વી કમ ટુ નો? રાઈટ, વેન હી કમ્સ એટ અ perfect time or he reaches before time in his clinic or hospital, his patients will automatically see this thing. બરોબર. તો પેશન્ટ એના શું, all these things they will observe, right? And this way they will trust and they can say he follows his professionalism. એ વ્યક્તિ પ્રોફેશનલિઝમને ફોલો કરે છે કે પ્રોફેશનમાં જે પણ કંઈ પ્રિન્સિપલ હોય, બરોબર. સપોઝ એનો આ જ પ્રિન્સિપલ છે, બરોબર, કે જે એનો પ્રોફેશન છે, he should do at his correct time. તો પ્રોફેશનલિઝમ. અને બીજું કયું ગુણ આપણે જોયું? ક્વોલિટી કર્ટેસી, બરોબર. તો આ ગુણ જે હોવા જોઈએ વ્યક્તિમાં, ઇટ શોઝ અ ક્રોનેમિક્સ, બરોબર. આ ક્રોનેમિક્સ દર્શાવે છે કે કેટલા તમે પંક્ચ્યુઅલ છો, કેટલા તમે ટાઈમ મેનેજમેન્ટને ફોલો કરો છો, બરોબર. સો રિમેમ્બર ઓલ ધીસ થિંગ્સ. Okay, next point. Chronemics refers to understanding of time with communication. See, chronemics refers to understanding of time with communication. એક્ઝેક્ટલી આપણે કમ્યુનિકેશન જ્યારે કરી રહ્યા છે ત્યારે આપણે સમયને ધ્યાનમાં લેવાનું છે, સમયને સમજીને આપણે કમ્યુનિકેશન કરવું જોઈએ. ઇટ રિફર્સ, કેને દર્શાવે છે? તો કે વાતચીત દરમિયાન આપણે સમયને કેટલું મહત્વ આપીએ છીએ એ ક્રોનેમિક્સ રેફર કરે છે, રાઈટ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. હવે સમયને સમજવું, દેટ ઇઝ understanding the time varies from person to person and culture to culture. Okay, so here understanding the time, સમયને સમજવું, it varies from person to person. That means in a particular સમયને સમજવાની ક્ષમતા, સમયને સમજવું એ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે, બરોબર. That means some people they follow a good timetable and they are highly disciplined, they are highly sincere about their time management. બરોબર. અમુક લોકો સમયને માન આપતા હોય છે, ટાઈમ ટેબલ એનું રૂટીન વ્યવસ્થિત હોય છે, બટ ધેર આર ઓલ્સો અધર
type of person. On the other hand, એવા પણ લોકો હોય છે કે they do not follow a good timetable, they don't know when to get up, okay, when to sleep. So these are just two types of people that shows how much they respect the time. આ શું બતાવે છે કે સમયને તે કેટલું માન આપે છે. એટલે વ્યક્તિઓ પ્રમાણે આ સમયને સમજવાનું એ અલગ ઇટ વેરીસ, અલગ અલગ હોય છે. અને ખાલી માત્ર વ્યક્તિઓથી નહીં પણ સાથે કલ્ચર ટુ કલ્ચર, ધેટ મીન્સ અલગ અલગ રિજનમાં. કલ્ચર એટલે આપણે એક ગ્રુપ ઓફ પીપલ, અલગ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે, બરોબર, સમયને સમજવાની રીત અલગ અલગ હોય છે, બરોબર. આનું એક્ઝામ્પલ આપણે એક જોઈએ. ઇન USA, અમેરિકામાં, it is very rude. Let's note, in અમેરિકામાં there is a strict understanding of time. That means અમેરિકામાં સમયની સમજમાં people are very strict, બરોબર. અહીંયા કલ્ચર ટુ કલ્ચર આપણે જોઈએ છે, ફ્રોમ રિજન ટુ રિજન. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ USA, અમેરિકા, ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ કન્ટ્રી. ઓકે, સો there is a strict understanding of time. That means ત્યાં સમયને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે. It is very or extremely rude to reach 40 minutes late than to reach on a meeting time. Okay, see this example. આ એક્ઝામ્પલ જો કીધું અમેરિકાની વાત થઈ છે અહીંયા. ઇટ્સ there is a strict understanding of time. ત્યાં સમયને શું ખૂબ જ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવામાં આવે છે. It is extremely rude to reach to 40 minutes late than to reach on a meeting time. જો સમય એના ફિક્સ મીટિંગ ટાઈમ હોય એના કરતાં જો 40 મિનિટ્સ લેટ આવવું, બરોબર, એ ખૂબ જ રૂડ એટલે અસંસ્કારી મનાય છે. ધેટ મીન્સ એને સમયને કેટલું મહત્વ આપે છે એ આપણે આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી જોઈ શકીએ. ત્યાં 40 મિનિટ્સ આવવું એ ખૂબ જ અસંસ્કારી ભર્યું એવું ગણાય છે, બરોબર. તો અહીંયા અમેરિકાની વાત થઈ. એવી જ રીતના લેટિન કન્ટ્રીની આપણે વાત કરીએ. In Latin or South America, it is very normal to be late as expectations. જો પહેલું એક્ઝામ્પલ આપણે શું જોયું તો કે અમેરિકામાં 40 મિનિટ્સ લેટ આવવું ખૂબ જ અસંસ્કારી ગણાય છે. ધેટ મીન્સ અ રૂડ બિહેવિયર ગણાય છે. તો એની ઓપોઝિટ એક્ઝેક્ટલી લેટિન ઓર સાઉથ અમેરિકામાં કેવું છે કે ઇટ્સ વેરી નોર્મલ ટુ બી લેટ એઝ એક્સપેક્ટેશન. ત્યાં સમયને એટલું મહત્વ આપવામાં નથી આવતું. ધેટ મીન્સ કોઈ ચોક્કસ સમય માટે એટલું સ્ટ્રિક્ટ બિહેવિયર ત્યાં નથી દર્શાવાતું. ધેટ મીન્સ લેટિન ઓર સાઉથ અમેરિકામાં આ પ્રકારની પ્રથા એટલે આવું ખૂબ જ નોર્મલ ગણાય છે કે ટુ બી લેટ એઝ
expectation જેટલી આકાંક્ષા આપણે રાખીએ હોય બરોબર ઇટ્સ અ નોર્મલ થિંગ દેટ મીન્સ અહીંયા વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ ટાઈમને અપાતું નથી. તો આપણે બે એક્ઝામ્પલ જોયા. તો ક્રોનેમિક્સ છે એ એક્ઝેક્ટલી આપણે સમયની આજુબાજુ જ આ ટોપિક બરોબર છે આપણે ડાયરેક્શન આપે છે. દેટ મીન્સ ડુ વી રિસ્પેક્ટ ધી ટાઈમ? ઇટ્સ માય ક્વેશ્ચન ટુ યુ. મારો પ્રશ્ન છે, ડુ યુ રિસ્પેક્ટ ધી ટાઈમ? ડુ યુ ફોલો અ ગુડ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઇન યોર academics, in your studies? Okay, so if the answer is yes, it's very good. But the answer is no, you have to try to improve your timetable. બરોબર. જો જવાબ હા છે તો ઇટ્સ વેરી ગુડ, સારું છે. બટ યોર આન્સર ઇઝ નો, જો જવાબ ના છે તમારો, યુ શુડ ઇમ્પ્રુવ ઇટ. બરોબર, તમારે સુધારવું જોઈએ. તો આપણો ટોપિક આજનો ક્રોનેમિક્સ. In that we studied the meaning, what is chronemics. Then we studied the examples of it, that in various country what is the time importance of time. So I hope in our India we will follow a good time management. બરોબર, મારી આશા છે કે we all will make a good time management country. આપણે એવું બધા સાથે મળીને દેશ બનાવશું that follows a good timetable. Okay, so here we end our topic. I hope this lecture will be helpful for your study. So we will meet you in the next lecture with a new topic.